सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। अज आप काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम करनी है सब ग्रुप टॉपिक की, वो है लैग्रांजे थ्योरम। ये स्टेट एंड प्रूफ है, स्टेटमेंट है, प्रूफ तो करना ही करना। आप स्टेटमेंट की है देखो, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। हुण दो गल्लां पढ़ियां सी, जे ध्यान च होवे, एक ऑर्डर की गल करी सी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप पहला पढ़ चुके हैं, एक ऑर्डर ऑफ एलीमेंट। ये फर्क सीगा। जिहड़ा ऑर्डर ऑफ ग्रुप हुंदा हैगा कि उहदे विच किन्ने एलीमेंट्स ने, ग्रुप दे विच किन्ने एलीमेंट्स ने, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप कीता सी। ते ऑर्डर ऑफ एन एलीमेंट, किसी एलीमेंट का ऑर्डर की हुंदा हैगा कि ए दी किन्नी लीस्ट पॉजिटिव इंटैग्रल पावर होएगी जिहदे वास्ते ई बन जाएगा। ये फर्क सीगा। एलीमेंट का ऑर्डर कुछ होर सीगा, ग्रुप का ऑर्डर कुछ होर हुंदा। इत्थे ग्रुप की गल कर रहे, मतलब कि कोई भी अपने कोल ग्रुप ओहदा सब ग्रुप लवांगे, ईच सब ग्रुप, कोई भी सब ग्रुप ले लो, सारे सब ग्रुप सब ग्रुप के ऑर्डर जो है कि नहीं, ये ग्रुप के ऑर्डर में डिवाइड करने। सब ग्रुप भी खुद आप ग्रुप होंगे, इस करके जिवें ग्रुप का ऑर्डर आप डिफाइन किया कि नंबर ऑफ एलीमेंट्स देखने ने, उवें सब ग्रुप का ऑर्डर भी उदा ही होगा कि सब ग्रुप खुद आप ग्रुप होगा। तो यदा भी आप ऑर्डर उसी प्रकार देखना है जिवें आप ग्रुप का देख रहे हैं। मतलब ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप की होगा कि सब ग्रुप के कितने एलीमेंट्स हैं। थोड़े स्टेटमेंट पहला समझिए कि स्टेटमेंट कह की रही है, बाद चो प्रूफ करांगे आप। मान लो एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी है, एच कोई भी आप सब ग्रुप ऑफ जी ले लिया, तो लेट कर लिया आप, मान लो कि ये एलीमेंट एम ने सब ग्रुप के विच, ते ग्रुप के विच जो एलीमेंट हैगे ने वो एन ने। ग्रुप के एलीमेंट आपने एन सपोज कर, हुण इहदे विच आपने शो करना है कि जो ऑर्डर ऑफ एच होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ एच जो होगा वो एन नू ऑर्डर ऑफ ग्रुप नू डिवाइड करेगा, मतलब एम डिवाइड एन शो करना। जे जनरल सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड कर गया तो आप कहांगे सारियां का ऑर्डर डिवाइड करेगा, मतलब ईच ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप जो होगा फाइनाइट ग्रुप का वो पक्का डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा। ये डिवाइजर पहला पढ़िया सी अपना। डिवाइजर का मतलब की हुंदा हुंदा कि जदों आप एन नू अंदर रखांगे, एम नू बाहर रखांगे, इत्थे क्यू आवे, रिमाइंडर पक्का जीरो आवे, कि ये डिवाइजर होगा। जिन्होंने पहला पढ़िया होवे ध्यान नाल पता होगा। इतना नहीं है कि रिमाइंडर जीरो होगा पक्का एम डिवाइड्स एन करेगा। एक कंडीशन होर आ, जिहड़ा कोशेंट हैगा वो इंटीजर चाहिए होंदा, इंटीजर कोशेंट इंटीजर होवे प्लस रिमाइंडर जीरो होवे, उस केस दे आप कहांगे एम डिवाइड्स एन करता है। हुण इहदे आप ये शो करांगे, शो किवें करना बाद की गल। पहला आप जनरल सब ग्रुप लवांगे, ओहदा ऑर्डर एम सपोज करांगे, फिर एम डिवाइड एन करांगे। जे एम एन नू डिवाइड कर गया, इहदा मतलब कि जो जनरल कर रहा हैगा तो मतलब हरेक सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर नू डिवाइड करेगा। यही आप करते हैं जी अगे। जो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, प्रूफ देखो। तो जी जो हैगा अपने सब ग्रुप के ग्रुप की गल नहीं की हैगी, सपोज करने पैणगे जी। लेट किता एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ये सपोज कर लिया। ते लेट कर लिया ऑर्डर ऑफ ग्रुप ये एन एंड ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है वो एम। ऑर्डर का मतलब आप डिफाइन किया हैगा कि यह सैट दे विच ग्रुप दे विच कितने एलीमेंट्स होंगे। तो ऑर्डर ऑफ एच आप एम सपोज किया, मतलब कि बन गया कि एच विच एम एलीमेंट्स होंगे। हुणे थोड़ी कॉमन सेंस आ, पिछले कंसैप्ट यूज होंगे जी कि आप कह सकते कि एच के एलीमेंट सारे डिस्टिंक्ट होंगे एम,
जे डिस्टिंक्ट होंगे तो ही काउंटिंग कर सकांगे आप एम। जे आप कहिए कि ऑर्डर ऑफ H3 है, H भी 3 एलीमेंट ने, ये अंडरस्टूड है कि आप तिने एलीमेंट डिस्टिंक्ट पाने, डिस्टिंक्ट पान करके ही काउंटिंग 3 कहांगे आप। इदा नहीं है कि ये आप 3 एलीमेंट इदा पा देंगे, ये गलत मना जाएगा, बिकॉज ये 3 एलीमेंट नहीं है, यदा ऑर्डर कितना होगा 2 है। ऑर्डर एलीमेंट, एलीमेंट की काउंटिंग कदों होंगी हैगी है, जो सारे डिस्टिंक्ट होने पहला पढ़िया है आपने। जे ऑर्डर ऑफ HM मतलब H विच M एलीमेंट्स होंगे, सारे की होंगे पक्का डिस्टिंक्ट होंगे। देयरफॉर जो लेट कर ले, लेट H इज इक्वल टू A H1 H2 H3 अप टू सो ऑन HM, ये मान लिया। वेयर ऑल, ये देखो समझ आता, HI all HIs are distinct, I goes from 1 to M। पिछले कंसेप्ट आने काफी होर, तो सिंपल ही गल है। चाहे इदा पा लो कि वेयर ऑल HI आर डिस्टिंक्ट, इदा पा लो, ਜਾਂ एक तरीका होर आ पाने का और पा के वेयर H1 H2 H3 up to so on HM are all distinct। ये जिस तरह मर्जी पा लो, where all HIs are distinct, इको चीज है जी। पूरे आप पाता कि H1 H2 H3 HM कला कला पाने की बजाय अब जनरल पाता HI दसता कि I1 तो लेके M तक जा रहा है, 1 2 3 4 M तक जा रहा है, जिस तरह मर्जी पा लो। आ तरीका ज्यादा वधिया उपर वाला जी। तो ये गिवन सी अपन जी। हुण आपने की करना हैगा, M डिवाइड्स N तक पहुंचना हैगा, वो किदां पहुंच रहे हैं वो देखो ध्यान नाल। लैट कर लिया, ये कोई भी एलीमेंट जी जो सपोज कर लिया, देयरफॉर HA की होगा, जे सब ग्रुप नूं जी दे एलीमेंट नाल राइट तो या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिए तो उन्होंने कहने हैं आप राइट कोसेट इज राइट कोसेट ऑफ H इन G, राइट कोसेट कहोगे, नहीं राइट कोसेट ऑफ H इन G हो गया। ये एलीमेंट कितने दे होंगे, HA, ये एलीमेंट होंगे, H दे एलीमेंट पोस्ट मल्टीप्लाई करना है ना, H दे एलीमेंट बने हुए अपने, इनू सिर्फ A नाल अपने पोस्ट मल्टीप्लाई करना, H1A H2A H3A HMA, ये पोस्ट मल्टीप्लाई करता अपने। जो पोस्ट मल्टीप्लाई करेगा तो अपने को HA सैट बना लिया अपने। हुण देखो जिन्होंने पुराना काम ध्यान हो, HA विच कितने एलीमेंट होंगे, ये पहला ग्रुप च कर चुके हैं। HA की एलीमेंट की काउंटिंग करनी है अपने, कि आप कह सकते हैं कि एक एलीमेंट आ, दूजा एलीमेंट आ, तीजा ये M, ये ओवरऑल M काउंटिंग होएगी यदि नहीं, आप इदा नहीं कह सकते, पहला पढ़ चुके हैं आप। इन्हों तो आप डिस्टिंक्ट मन्निया, चलो ठीक है। की अपन पक्का कन्फर्म है जे A ना मल्टीप्लाई करांगे तो भी सारे डिस्टिंक्ट होंगे, नहीं। जे तो अपन पता होवे कि ये सारे एलीमेंट डिस्टिंक्ट ने, अलग अलग ने, फिर आप इन्हों की काउंटिंग कर सकते हैं। यदि काउंटिंग करनी है, डिस्टिंक्ट पता नहीं है अपन कि काउंटिंग किवें करांगे अपन, तो पहला आप शो करांगे कि सारे एलीमेंट डिस्टिंक्ट ने। इनू कितना शो किया, पहला किया सीगा कि एलीमेंट डिस्टिंक्ट किवें करने सैट विच, एक ग्रुप च किया है, पिछले लेक्चर में किया है अपने। इनू डिस्टिंक्ट किवें करांगे आपां, कोई दो जनरल एलीमेंट सपोज कर लवांगे इक्वल, फिर कह देवांगे कि वो पॉसिबल नहीं है। ये पहला किया होया है, जे नहीं ध्यान दा पुराना लेक्चर सुन ली हो जी, वो प्रॉपर दस्या होया है, जिहड़े ग्रुप के लेक्चर लाए थे अपने। तो ये आपां कोई दो जनरल एलीमेंट जो है ने, ये आपां इक्वल मान लेने ने। लैट कर लिया
HIA इक्वल टू HJE दो जनरल एलीमेंट लैने हुण ये HIA ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ये सारा जे ध्यान ना करोगे स्टैप आप ही बनने देखो I1 तो लेके M तक पाता H1 H2 H3 HM तक ये विचों ही नहीं सारे एलिमेंट HJ मेरे विचों मन्निया ना इकट्ठा पा लो I, J दोनों विचों मन्ने हुण ये एलिमेंट किहड़े-किहड़े मन्ने ने ये कोई होर एलिमेंट I वाला ये कोई होर मतलब दो आपां ने डिस्टिंक्ट एलिमेंट इक्वल मन्ने हुण दस्सण वास्ते कि ये अलग आ ये अलग आ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਪਾਤਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੋ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਮੰਨ ਲਏ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ HI ਇਕੁਅਲ ਟੂ HJ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਰਾਈਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾ ये सारा काम समझिए करना है जी राइट कैंसलेशन ला ग्रुप च होल्ड करता होगा ये सारे एलिमेंट ग्रुप के क्यों ने ए जिहड़ा हैगा तो ग्रुप च मन्नी होया H1 H2 के विच H1 तो लैके HM HI इन्हां विचों H1 तो लैके HM तक ये सारे एलिमेंट किस मन्नने आपां ने H की हैगा सबसेट ऑफ G ते सारे एलिमेंट पक्का G च भी होंगे ये आ गया मतलब जे कोई दो एलीमेंट अलग अलग ये अलग अलग ने इन्हें इक्वल मनांगे तो फिर HI ते HJ इक्वल आ जाएगा मतलब इन्हां विच HI अलग आ HJ अलग आ HI ते HJ इहदे विच आउणगे जी आ देखो I1 तो लेके M तक आ I ते J बराबर नहीं है ये अलग अलग एलीमेंट ने ये किते होर पिया किते होर पिया जे आ दो इक्वल होणगे फिर आ दो इक्वल आ जाणगे पर ये तां हो नहीं सकदा ये क्यों नहीं हो सकता बिकॉज आपने मन्निया है कि ये सारे एलिमेंट की ने डिस्टिंक्ट ने विच इज नॉट पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं है देयरफॉर की मतलब बन गया ऑल एलिमेंट्स ऑफ HA आर डिस्टिंक्ट सारे एलिमेंट जो HA ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ देयरफॉर ਆਰਡਰ ਆਫ HA ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਪੱਕਾ M ਹੋਊਗਾ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕਾ M ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ HA ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਇਹ ਜਨਰਲ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਆ ਜੇ ਜਨਰਲ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਵਿੱਚ M ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ M ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ देयरफॉर all right cosets of H in G have M distinct elements. अपने शो करता कि जनरल विच M आ रहे सारे विच ही M आ गए ये शो हो गया अपना नेक्स्ट देखिए उस तो बाद अपन गिवन है कि सिंस G फाइनाइट फाइनाइट का मतलब कि G दे आप एलिमेंट काउंट कर सकते हैं तो ध्यान दो किवें एक कॉन्सेप्ट समझियो ध्यान नाल वैसे ही लड़ा कि G विच एलिमेंट फाइनाइट किहड़े-किहड़े ने A1 या B पा लेना A मैं यूज करूंगा B1 B2 अप टू सो ऑन Bn तक ये फाइनाइट एलिमेंट्स ने N तक आप तां मनने ये रफ काम आ सारा समझाने वास्ते क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना सी N सी राइट कोसैट किन्ने बनणगे राइट कोसैट की हुंदा सब ग्रुप नूं B दे एलिमेंट्स पोस्ट मल्टीप्लाई करना एक HB1 बनेगा एक HB2 बनेगा अप टू सोन HBN बनेगा ये सारे राइट कोसैट बन गए ये लास्ट लेक्चर कराया सी आपां ने ये किन्ने होणगे ये दस नहीं सकदे आपां
क्यों नहीं दस सकते? बिकॉज इन्हां विच सेम भी तो होणगे कुछ ना कुछ, ये सारे डिस्टिंक्ट नहीं होणगे ना, सेम भी होणगे कुछ ना कुछ, सेम भी होणगे। तो जेडे डिस्टिंक्ट राइट सैट ने, डिस्टिंक्ट मतलब जेडे सेम नहीं है, ये अलग अलग लैने जेडे सेम नहीं है, वो राइट को सैट जेडे है ने उन्हें काउंटिंग पता नहीं कितनी होगी। जिवें लास्ट लेक्चर कराया सी आपां ने, एक ग्रुप सी 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, सब ग्रुप ले लिया आपां 1 -1, ये राइट को सैट डिस्टिंक्ट एक H1 बनया सी, एक H आयोटा, ये डिस्टिंक्ट राइट को सैट बने सी। H-1 इन्ना मैच कराया सी लास्ट लेक्चर च कीता सी आपां ने, H- आयोटा इन्ना मैच कराया सी। तां ये नहीं पता कि डिस्टिंक्ट किन्ने होणगे, ये नहीं पता है कि अलग अलग किन्ने होणगे, जेडे अलग अलग हो डिस्टिंक्ट किन्ने, पर सेम नहीं पता किहड़े होणगे, कि अलग अलग एलीमेंट किन्ने होंगे नहीं पता आपां, उहदी काउंटिंग पता नहीं किन्नी होगी, वो काउंटिंग सपोज कर रहे हैं इहदे विच मैं, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦੋ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਗਏ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ 1 2 3 3 4 5 5 ਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਜੇ ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 1 2 3 4 5 एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਸੇਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋਣਗੇ ਅਲੱਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੈਟ HA1 HA2 HA3 ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ HAK be the distinct right cosets। ये डिस्टिंक्ट राइट कोसेट मान लिया आपने, ये दोबारा देख लो ध्यान, काउंटिंग कितनी ਲਈ ਆਪਾਂ डिस्टिंक्ट कितने ਮੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, A1 A2 A3 K ਲਏ ਨੇ ਆਪਾਂ, B K ਇੱਥੇ K ਪਾ ਲਓ, K डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਸੇਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੇ ਜਨਰਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਥਿਊਰਮ ਅੱਗੇ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਯੂਜ਼, ਜੇ ਥਿਊਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਥੋੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ? H ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, G ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਵੇਅਰ A1 A2 A3 AK belongs to G। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ G ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ B1 B2 B3 ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਰਾਈਟ ਕੋ ਸੈਟ ਨੇ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰਾਈਟ ਕੋ ਸੈਟ ਮੰਨੀਏ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ। we know that, ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, we know that any two right cosets of H in G are either identical or disjoint। ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਸੀ ਜੀ। मतलब कोई भी दो राइट को सेट लवांगे
ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਵਾ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਹ 'ਚ ਨੇ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਨੇ ਰਾਈਟ ਕੋ ਸੈਟ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਕੋ ਸੈਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਰਾਈਟ ਕੋ ਸੈਟ ਨੇ। ਜੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਅਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕਿਹਾ। ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਸੈਟ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ therefore HA1 HA2 HA3 up to so on HK are disjoints, disjoint sets ਪਾ ਲਓ, ਇਹ disjoint ਪਾ ਲਓ, ਇਹ disjoint ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਡਿਸਟਿੰਕਟ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੱਕਾ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ? ਆਹ ਦੋ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਆਪਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਚੱਕ ਲਓ, ਆਹ ਦੋ ਚੱਕ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਆਹ ਦੋ ਚੱਕ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਦੋ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਨੇ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਆਰ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਅਰ ਵਾਈਜ਼, ਇਦਾਂ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਪੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ। ਪੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਅਰ ਦੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਚੱਕ ਲਓ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਚੱਕ ਲਓ, ਆਹ ਦੋ ਚੱਕ ਲਓ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਆਹ ਦੋ ਚੱਕ ਲਓ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਆਹ ਦੋ ਚੱਕ ਲਓ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇਹੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਦੋ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਪੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਇਹ ਪੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤਿੰਨ 'ਚ ਫਰਕ ਲੱਗੂ ਪਤਾ। ਤਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ABC ਆ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ 1 2 3, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ 3 4 5, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ 5 6 7। ਕੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ? A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ABC ਆਰ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ। ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ AB 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, AB ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟ। A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 3 ਆਊਗਾ। ਮਤਲਬ ABC ਇਹ ਪੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਓਵਰਆਲ ਖਾਲੀ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਥਿਰਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਥਿਰਮ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਥਿਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਥਿਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ। Also, we know that ग्रुप जो है, ग्रुप इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल राइट और लेफ्ट
cosets in right coset of G। जब बस यहीं पढ़ो। ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਬਣਨਗੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਥਿਊਰਮ ਕਰੀ ਸੀ ਪਏ, ਦੋਨੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਬਣਨਗੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ HA1 ਯੂਨੀਅਨ HA2 ਯੂਨੀਅਨ HA3 ਯੂਨੀਅਨ HA। ਕੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਾਂਗੇ G ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਆਲ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਉਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਜੋ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਨੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੀ, H ਲੈ ਲਿਆ 1 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹੀ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ H1 ਇਹ ਬਣੇਗਾ 1 -1 ਆਇਓਟਾ -ਆਇਓਟਾ ਸੌਰੀ H ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਹ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਪੋਸਟ ਇਹਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੋਸਟ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ H -1 ਲਿਆ -1 ਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ H ਆਇਓਟਾ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਆਇਓਟਾ -ਆਇਓਟਾ। ਫਿਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ H ਆਇਓਟਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ -ਆਇਓਟਾ ਆ ਬਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਬਣਨਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਯੂਨੀਅਨ, ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੌਥਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ। 10 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, 10 ਮਿੰਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ ਆਂਸਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕੁਛ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਾਂਗੇ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ 1 -1 ਆਇਓਟਾ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਸੈੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ H ਕਰ ਲਓ ਬਸ, ਸੇਮ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪੀਟ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ A ਯੂਨੀਅਨ A ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? A ਹੀ ਆਊਗਾ। ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ 2 ਵਾਰੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਵਾਰੀ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਸੇਮ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਚ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੇਮ ਮੈਚ ਕਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਲੇ ਛੱਡਦੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਨੇ, ਆ ਸੇਮ ਨੇ, ਸੇਮ ਨਾਲ ਛੱਡਤਾ, ਆ ਸੇਮ ਸੇਮ ਨਾਲ ਛੱਡਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਰੇ ਇਕੱਲੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਆ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਕੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, 1 -1 ਆਇਓਟਾ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ, ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਠੀਕ ਆ, ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਸੈੱਟ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ। ਪਰ ਰਾਈਟ ਸੈੱਟ ਸਾਰੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੇਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ। ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਆਪਣੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ 2 ਵਾਰੀ ਪਾ ਲਓ, 3 ਵਾਰੀ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ A ਯੂਨੀਅਨ A ਯੂਨੀਅਨ A ਯੂਨੀਅਨ B ਯੂਨੀਅਨ B, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ A ਯੂਨੀਅਨ B ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ 3 ਵਾਰੀ ਪਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਅਨ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤਾਂ A ਹੀ ਆਉਣਾ ਆਂਸਰ। 2 ਵਾਰੀ ਪਾ ਲਓ B, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, B ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਸੇਮ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਕੋ ਸੈੱਟ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਸੇਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਕੱਢਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। A ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ A ਯੂਨੀਅਨ B 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੱਢ ਲਓ, B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, A ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 2 3, B ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 4 5, A ਯੂਨੀਅਨ B ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ 1 2 3 4 5। ਆਰਡਰ ਆਫ A ਯੂਨੀਅਨ B 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ? 5। A 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀ? 3। B 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ? 3। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਪਲੱਸ ਆਰਡਰ ਆਫ B ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ 5 ਆ ਜੀ, ਇਹ 6 ਆ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਪਲੱਸ ਆਰਡਰ ਆਫ B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈਗਾ 2 ਵਾਰੀ ਸੀ, ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A ਯੂਨੀਅਨ B ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ B ਮਾਈਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਰੀ। ਆਰਡਰ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ n ਪਾ ਲਓ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਪਤਾ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਕਾਮਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ
3 ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ, ਏ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਬੀ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਪਲਸ ਆਰਡਰ ਆਫ ਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ, ਏ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੀ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਏ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਬੀ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਨੇ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਪਲਸ ਆਰਡਰ ਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ 'ਚ 0, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 0 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਪਲਸ ਆਰਡਰ ਆਫ ਬੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ? ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ? ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਏ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੀ ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਾਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਫ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਡਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆਫ HA1 ਪਲਸ ਆਰਡਰ ਆਫ HA2 ਪਲਸ ਆਰਡਰ ਆਫ HA3 ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ ਆਰਡਰ ਆਫ HAK ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ 1 ਪਾ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ 1 ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਰਡਰ ਆਫ HA ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ? M। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਟ, ਜਨਰਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਟ। ਜੇ ਜਨਰਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ M ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ M ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ M ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਆਰਡਰ M ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ M ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ M ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ ਇਹਦਾ ਵੀ M। M ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇਦਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਨੀਚੇ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ A1 ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, K ਵਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ K ਟਾਈਮਸ ਆ ਰਿਹਾ, K ਟਾਈਮਸ। ਹੁਣ M ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮਸ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। M ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮਸ ਐਡ ਕੀਤਾ, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਜੇ 3 ਟਾਈਮਸ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ K ਟਾਈਮਸ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ K ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ N ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ N ਇਕੁਅਲ ਟੂ KM ਆ ਗਿਆ। K ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਟ, ਜਾਂ 2 ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ 3 ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ 4 ਹੋਣਗੇ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਬਟਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਕਲਾਸ 'ਚ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5/2 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ -1 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। -1 ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਬਟਾ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇੰਟੀਜਰ, ਨॉन ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵੇਅਰ K is नॉन ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ N equals to KM plus 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ N ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ M ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ K ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 0 ਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ m ਡਿਵਾਈਡਸ n, therefore m divides n, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟੀਜਰ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਹੀ ਆ k ਦਾ ਆਂਸਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਟੀਜਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਇੰਟੀਜਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ। therefore m ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ। m ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਡਿਵਾਈਡਸ ਆਰਡਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਥਿਊਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਥਿਊਰਮਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੁਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਥਿਊਰਮਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੋ ਸਟੈਪ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾਲ ਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖ ਲਈਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਥਿਊਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਥਿਊਰਮਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।